जय माताजी मित्रों। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण कन्हैया। जय गणपति बप्पा। मित्रों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चेनल सनातन भक्ति में। मित्रों, कालना शुभ दिवस थी श्रावण महीनानी शरूआत थई रही है। मित्रों, श्रावण महीनो एटले भगवान शिवनो महीनो। भगवान शिव ने श्रावण खूबज प्रिय है, एटले आ महीनामां शिव पूजानुं खूब ज महत्व है। श्रावणनो दरेक दिवस खूब ज खास होय छे। सोमवारथी रविवार सुधी दररोज करवामां आवती शिव पूजाथी अलग अलग शुभ फल मळे छे। आ महीने दर बीजा के त्रीजा दिवसे कोई शुभ तिथि तहेवार अने उत्सव पण होय ज छे। एटले ग्रंथोमां पण श्रावण महीनाने पर्व तरीके ओळखवामां आवे छे। मित्रों, श्रावणना पवित्र महीनामां भगवान शिव ने प्रसन्न करवू खूब ज सरल छे अने अनेक गणुं परिणाम पण आपे छे। आ समयगाळा दरमियान समग्र सृष्टि महादेवना हाथमां छे। आवी स्थितिमां तमारा दरेक कार्यमां भोलेनाथनी कृपा बनी रहे छे। मित्रों, 12 राशिओ पैकी कई राशिना व्यक्तिना दुखमां घटाडो करवो, स्वस्थ समृद्ध बनावा माटे कई पूजा सामग्री फायदाकारक रहेशे तथा तेमज कुंडळीना ग्रह दोषो पण शांत रहेशे। ते माटे श्रावण महीनामां 12 राशिना जातकोए कई वस्तुथी शिवलिंगनो अभिषेक करवो अने 12 राशि अनुसार महादेवना कया मंत्रना जाप करवाथी जातकने विशेष फळनी प्राप्ति थाय छे तथा 12 राशिना जातकोए 12 ज्योतिर्लिंगमांथी कया ज्योतिर्लिंगनी पूजा के ध्यान करवू तेनी वात आजना विडियोमां आपणे करीशुं। जय उमापति महादेव। ओम नमः शिवाय। मेष राशि। आ राशिना लोकोए भगवान शिवने पंचामृतथी अभिषेक करवो जोईए। पूजामां नागकेसर अने धतूराना फूल चढ़ावो अने समग्र श्रावण मासमां ओम नागेश्वराय नमः मंत्रनो जाप करो। मेष राशिवाळा लोको जो पंचामृतथी सोमनाथ ज्योतिर्लिंगनी पूजा करे छे तो तेमने चंद्रमा अने शिवना आशीर्वाद मळे छे। वृषभ राशि। वृषभ राशिना लोकोए भगवान शिवने अत्तर अथवा सुगंधित तेलनो अभिषेक करवो जोईए। भगवानने चमेलीना फूल अने अबील अर्पण करो अने रुद्राष्टकनो पाठ करो। आ टूंक समयमां इच्छित परिणाम आपशे। आ सिवाय आ राशिना लोकोए समग्र श्रावणमां दररोज 108 वार ओम नागेश्वराय नमः मंत्रनो जाप करवो जोईए। वृषभ राशिना लोको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगनी पूजा करे छे तो तेमने शुभ फळ मळे छे। मिथुन राशि। मिथुन राशिना लोको शेरडीना रसथी शिवलिंगनो अभिषेक करे तो ते शुभ रहेशे। उपरांत भगवान शिवने धतूरा अने भांग अर्पण करवी अने ओम नमः शिवायनी एक माळानो जाप करवो अत्यंत फायदाकारक रहेशे। मिथुन राशिना लोको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगनुं ध्यान करता ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्रनो जाप करे छे तो तेमने क्यारेय अकाळ मृत्युनो भय नथी रहेतो। कर्क राशि। कर्क राशिवाळा लोकोए शिवलिंग पर सण मिश्रित दूधनो अभिषेक करवो जोईए अने रुद्राष्टध्यायीनो पाठ करवो जोईए। तेमज आ राशिना जातकोए समग्र श्रावणमां महादेवना 12 नामનું સ્મરણ કરવું જોઈએ, તે શુભ રહેશે। કર્ક રાશિના લોકોએ ઓમકારેશ્વર જ્યોતિર્લિંગની પૂજા અને ધ્યાન કરવું જોઈએ। સિંહ રાશિ। આ રાશિના જાતકોએ ભગવાન શિવને ગોળના પાણીથી અભિષેક કરવો શ્રેષ્ઠ રહેશે। શ્રાવણ મહિના દરમિયાન ભગવાન શિવને કાનેર ફૂલ અર્પણ કરો અને શિવ મંદિરમાં રુદ્રાક્ષની માળા સાથે દરરોજ 108 વખત શિવ ચાલીસા અને ઓમ નમઃ શિવાયનો જાપ કરો।
તેનાથી ઘરમાં સુખ સમૃદ્ધિ આવશે. સિંહ રાશિના લોકોએ બાબા વૈદ્યનાથ જ્યોતિર્લિંગની પૂજા કરવી જોઈએ. તેનાથી વેપાર, પરિવાર, રાજનીતિ કે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલી સમસ્યાઓ દૂર થાય છે. કન્યા રાશિ. કન્યા રાશિના જાતકોએ શેરડીના રસથી શિવલિંગનો અભિષેક કરવો જોઈએ. બેલપત્ર, ધતુરા, ભાંગ ચઢાવો અને ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રનો જાપ કરો. ઉપરાંત જો તમે દરરોજ શિવ ચાલીસાનો પાઠ કરો છો તો તે ફાયદાકારક રહેશે. કન્યા રાશિવાળા લોકોએ ભીમાશંકર જ્યોતિર્લિંગની પૂજા કરવી જોઈએ. જો કન્યા રાશિવાળા લોકો શિવલિંગને દૂધ અને ઘીથી અભિષેક કરે છે તો ભીમાશંકર તેનાથી પ્રસન્ન થાય છે. તુલા રાશિ. આ રાશિના જાતકોએ સમીપત્ર અર્પણ કરવું જોઈએ અને પાણી અને સાકર મિશ્રિત દૂધથી શિવલિંગનો અભિષેક કરવો જોઈએ અને શિવના સહસ્ત્રનામનો જાપ કરવો જોઈએ અને શિવાષ્ટકનો પાઠ કરવો જોઈએ. તેમને ઈચ્છિત ફળ મળશે. રામેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ તુલા રાશિ સાથે સંબંધિત છે. તેમની પૂજા અને દર્શન કરવાથી દાંપત્ય જીવનમાં પ્રેમ અને સદ્ભાવ રહે છે. વૃશ્ચિક રાશિ. તમારે ભગવાન શિવને પંચામૃતથી અભિષેક કરવો જોઈએ. ભોલેનાથને વાદળી કમળનું ફૂલ અને બિલ્વપત્ર મૂળ અર્પણ કરો અને દરરોજ રુદ્રાષ્ટકનો પાઠ કરો. તેમજ જો આ રાશિના લોકો આખા શ્રાવણ માસ દરમિયાન ઓમ મહામમલેશ્વરાય નમઃ મંત્રનો જાપ કરે તો તેમને શનિની પરેશાનીઓમાંથી મુક્તિ મળે છે. વૃશ્ચિક રાશિવાળા લોકો માટે ગુજરાતના દ્વારકા જિલ્લામાં આવેલા નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગની પૂજા કરવી શુભ છે. ધન રાશિ. ધન રાશિના લોકોએ સવારે દૂધમાં કેસર મિક્સ કરીને શિવલિંગનો અભિષેક કરવો જોઈએ. સમીપત્ર અને પીળા ફૂલ ચઢાવો. પ્રસાદ તરીકે ખીર ચઢાવો અને શિવાષ્ટકનો પાઠ કરો. શનિની પરેશાનીઓમાંથી પણ મુક્તિ મળશે. ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસીમાં સ્થિત કાશી વિશ્વનાથ જ્યોતિર્લિંગ ધન રાશિ સાથે સંબંધિત છે. મકર રાશિ. મકર રાશિવાળા લોકોએ શિવલિંગ પર જળ ચઢાવવું જોઈએ. ધતુરા, ફૂલ, સણ અને અષ્ટગંધ પણ અર્પણ કરવું જોઈએ અને શાંતિ અને સમૃદ્ધિ માટે 108 વાર ઓમ પાર્વતી નાથાય નમઃ મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ. આ સિવાય જો તમે શિવ ચાલીસાનો પાઠ કરશો તો તે શુભ રહેશે. મકર રાશિના લોકોએ ત્ર્યંબકેશ્વર જ્યોતિર્લિંગની પૂજા કરવી જોઈએ. કુંભ રાશિ. કુંભ રાશિના લોકોએ પાણીમાં મધ મિક્સ કરીને શિવલિંગનો અભિષેક કરવો જોઈએ. બિલ્વના પાન ચઢાવો અને ઓમ નમઃ શિવાય અને શિવાષ્ટકનો પાઠ કરો. તમને આર્થિક લાભ થશે. કુંભ રાશિના લોકોએ કેદારનાથ શિવલિંગને પંચામૃતથી અભિષેક કરવો જોઈએ અને પછી કમળના ફૂલ અને ધતુરા અર્પણ કરવા જોઈએ. કુંભ રાશિના જાતકો માટે કેદારનાથ જ્યોતિર્લિંગ શુભ છે. મીન રાશિ. મીન રાશિવાળા લોકોએ શ્રાવણ માસ દરમિયાન શિવલિંગ પર પંચામૃત, દહીં, દૂધ અને પીળા ફૂલ અર્પિત કરવા જોઈએ અને પંચાક્ષરી મંત્ર ઓમ નમઃ શિવાયનો 108 વાર ચંદનની માળાથી જાપ કરવાથી ધનમાં અપાર વૃદ્ધિ થશે. મીન રાશિના લોકોએ મહારાષ્ટ્રના ઔરંગાબાદમાં સ્થિત ધુષ્મેશ્વર જ્યોતિર્લિંગની પૂજા કરવી જોઈએ. જય ઉમાપતિ મહાદેવ. ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર મહાદેવ.
મિત્રો, તો તમે પણ આ શ્રાવણ માસ દરમિયાન ભગવાન ભોળાનાથની વિધિ વિધાનથી પૂજા કરો, જેથી ભગવાન ભોળાનાથ તમારી સમગ્ર મનોકામના પૂર્ણ કરશે. અને જો તમને કોઈ ગ્રહ દોષ હોય, ગ્રહ બાધા હોય કે શનિની પનોતી હોય તો તમારે તમારી રાશિ અનુસાર શિવલિંગનો અભિષેક કરવો જોઈએ, તેના મંત્રોના જાપ કરવા જોઈએ, જેથી શિવ શંકર તમારા બધા કષ્ટ હરી લેશે અને તમને આ શ્રાવણ માસ દરમિયાન તમારી બધી જ મનોકામનાઓની પણ પૂર્તિ કરશે, સાથે સુખ સમૃદ્ધિ અને સંતતિની પ્રાપ્તિ પણ કરાવશે. ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર મહાદેવ. મિત્રો, તમને મારો આજનો આ વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કમેન્ટમાં હર હર મહાદેવ જરૂરથી લખજો. ઓમ નમઃ શિવાય. જય શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા. જય ગણપતિ બપ્પા.